मोर गोटे भूल मात्र थिला सेटा मो तरफरु कि मु ना कही ना रेजल्ट मते एत बड़ भयंकर कांड माने हिंसा को सामना करिया पड़े मु जानी नथिली। मो उपरे एसिड अटैक हेतला 2009 मसिया एप्रिल 18 तारिख शनिवार दिन समय 16 वर्षर थिली आने से समय से व्यक्ति जनक थिला 28 वर्षर। तो जेहेतु मु मैरेज करिया पे गोटे उपयुक्त मोर बयस नथिला तो फैमिली को से मैरेज प्रपोजल देथिला। मो छोट बड़े मो बापा नांती घर जी गार्डियन थिले से मना कले कि नहीं से बहुत छोट अच्छी। तो जिते घर तरफ रेस्पॉन्स जीरो आसला तो से भाविले मु गोटे झीटाए तो मत हैरान कले मुझे कथार एग्री होगी किंतु मुझे अलग थी मु सब कथा मो फैमिली को शेयर करी जो मु +2 फर्स्ट इयर करूली आदिकवि सारदास कॉलेज तोले तो कॉलेज जावास बाटे से मत बहुत हैरान कला मैंने हैरान सीमा एत बढ़ीगला कि लास्ट घरे आसी कांदी कहली कि दिने से मो हाथ रोड उपरे धरी पकईला मुझे घरे कांदी कहली कि सेमती मो सहित मत हैरान करुच्ची मत फॉलो करुच्ची मत एम्बारासिंग लगुच मो सांग मानक भितर तो मो जो कजन पीस मो मैंने थे से जाकि गाड़ी गुलज कले बाड़िया पिटा कले तो इगो हट है कि गोटे पुरुष को माने गोटे माने इगो हट है कि पुरुष सी गोटे पुरुष ताकू ना शुणा पसंद नुह तो से किसी दिन गायब रहा गोटे 2 मास गायब रहा। तापर मुझे मोर डेली रूटीन स्टार्ट कली कॉलेज ट्यूशन तो से प्लानिंग रे थिला 3 डेज पूर्व से आसी तीर्तल एरिया कोठी रहउथिला एसिड धरिकी कि मते देखिले माने एसिड थ्रो करे कि से समय जेटा हम क्लास सस्पेंड थिला एग्जाम पाई मु कॉलेज जाउ नथिली। तो वन डे मु शनिवार दिन एप्रिल 8 तारिख मु जाउथिली मो माउसी घर रिटर्न कला समय 2 जन युवक आसिले बाइक रे आंड से आम साइकल को ब्रेक कले देन मो पर एसिड पकई चल तो सेमती मो लाइफ रे जने आसीथिला ऊपर मु ना कही मोर गोटे भूल मात्र थिला सेटा मो तरफरु कि मु ना कही ना रेजल्ट मते एत बड़ भयंकर कांड माने हिंसा को सामना करिया पड़े मु जानी नथिली। जने क्रिमिनल एसिड अटैक कौन पे करे जीवन रो मारिया पे एसिड अटैक करेनी चेहरा को टार्गेट करे से कारण से जानी जे सोसाइटी एमान को रिजेक्ट करे कारण गोटे झियो जदि भी किसी भी भूल तार किसी भी गोटे फल्ट बाहर कि किसी साइड तार किसी गोटे केस हुए तो समस्त झील को ही दोष दिखती चारि जिनस देखती जते मोर एसिड अटैक है आम सोसाइटी से ही कला ता पूर्व सोसाइटी मत बाबा कहला एसिड अटैक मतलब सॉरी क्लासिकल डांसर थी भल पढ़ुली मत बहुत ग्रेट कहती भल झील कहती जते अटैक है से सोसाइटी मत रिजेक्ट करा स्टार्ट कला। घर केन्द्रापड़ा जिला मागड़ा ब्लॉक पाटोड़गाँव ग्राम 9/10/2018 मसीह एसिड अटैक होता मोर मद कार को मु ब्रेक कर मोर एसिड अटैक करते भुवन शंकर ओझा शंकर ओझा सत्यजी सेठी बड़ा पुओ मोर थाना एफआईआर देता तापर मु सांगे सांगे मेडिकल पलि आसली से राति पलि आसली मेडिकल आसला परे मु मेडिकल ट्रीटमेंट हवा भितर 2 मास भितर से बेल आसिक बाहर बुले आसिक ना सरकार सहायता किसी मिलने जा रिलीफ फंड रू 1.5 लाख टका मिलता से आउ किसी मिलनी सर से ट्रीटमेंट बेले जहाँ 1.5 लाख टका मिलता आउे किसी मिलनी मुझे चाहूँगी मत न्याय दिंतु सरकार को अनुरोध करुच्ची आ सरकार अनुरोध कर मो परिवार को गोटे चाकरी दिंतु। मो ना कायनाथ परवीन मु कटक रु आसी मु 2009 मसीहा जुलाई 27 तारिख दिन से कॉलेज रू क्लास सारिकी आसुली मो सांग सहित आउ जन रश्मिरेखा बेहरा थे तो अल्प बाट आसिया पर जड़े आम भी जानु से पवन कुमार सोनी बोली पर जानिलु ना से आसी दौड़ी आनी एसिड पकईले सांग मु गोटे लेफ्ट साइड थे से मो साइड थे से साइड रू पकईले तापरे पूरा तांकर पूरा कान फान सबुरे पसला मोर पूरा फेस रे हाथ फात साइकिल बैग सब पड़ जाइतिला नहीं केवल से हॉस्पिटल रे जो थी 2 मास से हॉस्पिटल रे ही सहायता पाई आ किसी सहायता पाई ना से केवल 8 वर्ष जेल रे रही से बाहर को आस से केवल से कहले कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कले से कहले से पागल अच्छी कि पागल जन एसिड कौटू आनिला मोर आखि आउ पूरा बेक फेस नाक हाथ मो सांगर पूरा फेस तार हाथ फात बैक साइड मुंड कान गोटे चली सब सरकार ये चाहे कि मत भी माने विक्टिम कंपनसेशन दिया जाओ। माय नेम इज ममता बेहरा आई एम फ्रॉम ढेंकानाल मोर 2005 रे एसिड अटैक होता
2005 ସେଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 6 ମାସ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଲି। 6 ମାସ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ପୁରା ରହିଲି, ଆଉ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲିନି ବି ଆଉ, କାରଣ ମୁହଁ ଘୋଡେଇକି ମାନେ ଭୂତ ଭାବିକି ଲୋକ ବି ଡରିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଡରରେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିଲିନି। ଦିନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କହିଲି ଆଜି ବଞ୍ଚିବିନି କାହିଁକି, କଣ ହେଇଛି କି ମୋର, ଯେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ଏସିଡ୍ ଢାଲା ସେ ଖୋଲାରେ ବୁଲିବ, ମୁଁ କାହିଁ ବୁଲି ପାରିବିନି। ମୁଁ ଦିନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେଖା କଲା ପରେ ମତେ ସେ 1,500 ଟଙ୍କାରେ ମତେ ମାସକୁ ଦରମା ଦେଲେ। ମୁଁ 8 ସାର୍ ମତେ ରାସୋଳ ମେଡିକାଲରେ ରଖିଲେ। ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ବି ମୋ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭାବିକିରି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି, କାରଣ ମାଇଣ୍ଡଟା ଖେଳିଯିବ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆଉ 12 କଥା ଶୁଣି ପାରିବିନି, ଝିଅ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ମୋ ମନ ପୁରା ଛାତି ପଥର କରିଦେଲି। କହିଲି କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ଖଟିଲା ପରେ 50 ଟଙ୍କା ପରେ ତାପରେ ଭଲ କାମ କଲି ବୋଲି 100 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦିନକୁ। ଦିନକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ 12 ବର୍ଷ ଖଟିଲି। ସେଇ ଆଶା ବି ରହିଛି, କାଳେ ଆକୁ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ କିଛି କରେଇବେ। ସେଇ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଜି ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ରହିଛି ସାନିଟେସନ ୱାର୍କରରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ଏଇ ଆଟନାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ମୋତେ ରେଗୁଲାର କଲେ ସରକାର, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି, ମୋ ପରିବାର ମୁଁ ଚଳେଇ ପାରିବି। ମୋର ବି ବିନା ଦେଖାରେ ଜଣେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ବି ଏବେ 9ମ ପଢ଼ିଲାଣି ପାଠ, ତା କଥା ବି ମୁଁ ବୁଝିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ହକର, ପେପର ଜଣେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପେପର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବିନା ଦେଖାରେ ମୋତେ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସକୁ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ବି ଆସିଛି। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି, ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ, ମାନେ ଜୀବନରେ ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ହିଁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଥା କହିପାରୁଛି। ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ କମ୍ପନସେସନ୍ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। କମ୍ପନସେସନ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଆମକୁ ଯେମିତି ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯାଉ। ଆମକୁ ଯେତେ ସାରା ରିଜେକ୍ଟ କଲେଣି, ଆମେ ରିଜେକ୍ସନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି କରିଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ଅର୍ଡର ଦେଲା, ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ କମ୍ପନସେସନ୍ ମିଳିଯାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ 10,000 ଲେଖା ପେନସନ୍ ବି ମିଳୁ। ଆଉ ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗକୁ ବି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ବି ମାନେ କେମିତି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ। ସରକାର ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏସିଡାଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥରେ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯେ କି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମକୁ ଏତିକି ସପୋର୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବାଟ ଆସିପାରିଛୁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଦାସ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଲାପ ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ଡାଟା ଅନୁସାରେ 50ରୁ 60 ଜଣ ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଦୁଇଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ସେଥିରୁ ଆସୁଛି। ଅଧିକାଂଶଙ୍କର କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି କ୍ରିମିନାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ। ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା କଥା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ତାର 10% ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ମିଳୁନି ପଇସା, ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ମିଳୁନି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ସେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଦରକାର ତାଙ୍କ ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାବି ରଖିବୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପଲିସି ସରକାର ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସହିତ ମେଡିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଏବଂ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍, ଯେଉଁଟାକୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ରେଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ମର୍ଡର କେସ୍ ହେଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଟ୍ରାଫିକିଂ ହେଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଗ୍ରିଭସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରୁ ସେମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଇବେ ସେଥିରେ ସେଟାକୁ ଆଉ କୁହାଯାଇନି। ତେଣୁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଲେ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡିସାବିଲିଟି ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି ଅଦର ଦେନ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍, ଯେଉଁଟା ମଧୁବାବୁ ଭତ୍ତା ଯୋଜନା, ସେଥିରେ 3,500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 80% ଉପରକୁ ଡିସାବିଲିଟି ହେଇଛି କି ଡିସଫିଗରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ 1,000 ନହେଲେ 1,200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଲୋ 80%। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 3,500 କରାଯାଉ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ସେ ଆମାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଉ। ତା ସହିତ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନ୍ ଯେଉଁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ତାକୁ ଥରକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହି ଆସିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦରକାର, ଯେମିତିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମେଡିକାଲ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଦରକାର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଟା ଘର ଲୋକ ବହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖି ଅପରେସନ୍ ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଶଙ୍କର ନେତ୍ରାଳୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ରହିବେ କୋଉଠି, ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ଦେବ, ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନଟା ଯେଉଁ 50% ରିଲିଜ୍ କରିବା କଥା ଇମିଡିଏଟଲି ରିଲିଜ୍ ନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବାକି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମନି ପାଇଁ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର DLS ଅଫିସ୍ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ଏଇଟା କାହିଁକି କରାଯାଉନି? ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ମୋର୍ ଦାନ୍ 80% ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ତାଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 80% ତାଙ୍କୁ 1,200 ଟଙ୍କା। ଆମର କହିବା କଥା ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ତ 2 ଜଣ ଯାକ ନା, 80% ଲେସ୍ ହେଲେ ବି ତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, এটা ସମାନ କରି ଦିଆଗଲେ ଭଲ। ଯଦି ବା ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଭିକ୍ଟିମ୍ କମ୍ପେନସେସନଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ BA MA ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ 1% ଜବ୍ରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ, କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏମାନେ କେହି ମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ରିହାବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ରମାରେ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ କାଉନସିଲିଂ ଦରକାର, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ରିହାବ୍ ସେଣ୍ଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରାଯାଉ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହୁଛି, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ସର୍ଭାଇଭର୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କରାଯାଉ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯଦି ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏକାଠି ହେଇପାରିବେ, ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ କଥା ଅନ୍ତତଃ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକି ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରହିଛି।